Hello, good evening everybody. I am going to take the plus 2 physics chapter 3 current electricity. Very important points of the current electricity suitable for the entrance examinations as well as the board examinations. Both we have to discuss now. Okay, let us make a good start. കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 10th പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ കൺസെപ്റ്റാണ്. കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി? ഇലക്ട്രിസിറ്റി രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂ ടു സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ്. സോ ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് each and every particle has a fundamental property called charge. So charge is a fundamental property. Some materials are positively charged, some materials are negatively charged, some materials are without charge. Just like the mass, a fundamental property of a material body is the charge. And the reason for this charge, we have already studied that the electrons which carry negative charge and protons which carry the positive charge. ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കാരണക്കാർ. ആൻഡ് ചാർജ് ഇസ് കൺസേർഡ്. ഈ യൂണിവേഴ്സലിലുള്ള ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വി കാൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദി ചാർജ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ചാർജ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ, whenever the charge is at rest, it has some properties, some electrical properties. The electrical properties when the charge is at a rest, and that is called the static electricity. നിശ്ചലമായ വൈദ്യുതി, static electricity. The electrical properties of a charge when it is at rest. Similarly, when the charge begins to move, it has some another properties. So the electrical properties of a charge when it moves is called the current electricity. Current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ flow, ഒഴുക്കുക. Whenever the charge begins to move under certain conditions, it will create some special properties, and that properties are called the current electricity. Electricity ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, so in this chapter we are going to study the fundamentals of the current electricity. Then the first concept is that no free charges. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ചാർജ്, നോർമലി ഇൻ എർത്ത് വി ആർ നോട്ട് സീയിങ് ദി ഫ്രീ ചാർജസ്. Normally, under certain conditions, we will get the free charges. Free charges can exist only in the ionosphere. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫ്രീ ചാർജസ് ഇല്ല. We have the electrons and protons and they combine together to form atoms. അപ്പോൾ atomic stage, and atoms forms element and elements form the molecules. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ സാധനങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അയണോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമാണ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അവിടെയും അണ്ടർ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദി ചാർജസ്. അണ്ടർ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലേ, സം മെറ്റീരിയൽസ്, മെറ്റൽസ്, outermost shell they have the few, outermost shell they have few number of electrons only, and each materials have a tendency to make octet. So instead of absorbing a many number of electrons, the atom may be thinking that it will reject that one electron. outermost shell ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ, മെറ്റൽസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദി octet. ആ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഇലക്ട്രോൺ under certain situations will act as a free electrons. അങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയലിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് will behave as a free electrons, and under certain situations, whenever the certain situation means, suppose we have a material metal, few electrons are escaped from atom. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന എനർജിയിൽ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു കടന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽ ആറ്റവും ഉണ്ടാകും.
ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ റെസിഡ്യുവൽ പാർട്ട്, അയോൺസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന റെസിഡ്യുവൽ പാർട്ട്. സോ ആറ്റം റെസിഡ്യുവൽ പാർട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് സപ്പോസ് വി ആർ പ്ലേസിങ് എ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഹിയർ or a negative plate here, it is under the influence of a electrical field. It is under the influence of a electrical field. Due to this electrical field, under the attraction of this positive, the electrons will move towards it. Then there is a flow of electrons. Then we will say there is a current in the wire. So we have to make proper potentials to start the flow. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫീൽഡ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും. പൊട്ടൻഷ്യലോ ഫീൽഡോ കൊടുത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കറൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ മെറ്റൽസിൽ ഔട്ടർ മോഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു മേക്ക് എ ഫ്ലോ. ഇതേപോലെ ഗ്യാസസിൽ, ലിക്വിഡ്സിലൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മളതിൻ്റെ ഡ്യൂ കോഴ്സിൽ പറയും. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് കിട്ടും. മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ്. എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? ബൈ ഗിവിങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, എങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ചാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഏരിയയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും. ഡ്യൂ ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദി പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് വിൽ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദി നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് വിൽ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്, ഇലക്ട്രോൺസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു. സോളിഡ്സിലെ കറണ്ടിന് കാരണക്കാരൻ ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇൻ സോളിഡ് ദി കറണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കറണ്ട് ഫ്ലോ, എല്ലായ്പ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ്, അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും എല്ലാ നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. സെമി കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിൽ ദി കറണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. As well as there is another thing called hole. അത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ദി കറണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ്. ഇൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. ആൻഡ് ഇൻ മെറ്റൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ? ഫ്രീ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണ്? ഇനി നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി കറണ്ട്? കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുള്ള പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ടു ബി മെഷേർഡ്. ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി physical concept, physical quantity, there will be a word which shows its definition, property, its property, and there will be another word to measure it. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. നീളം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ലെങ്ത് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ബട്ട് മെഷേർഡ് യൂസിങ് മീറ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. Now the current is measured. What will be the electrical current? Electric current in theory class പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. It is represented by I and it is defined as the charge flowing per second. The current is defined as charge flowing per second, or we can write as charge divided by time. ഒരു കണ്ടക്ടർ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, I am standing here looking on the conductor. I found that 10 coulomb charge is crossing this point in 2 seconds. I found that 10 coulomb charge is flowing in 2 seconds. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് 2 seconds നേരം ആ ഗേറ്റ് നോക്കി, and I found that 10 coulombs, one after one electrons are fastly moving, totally 10 coulomb electrons. Then what is the current? I equals total charge moved 10 coulomb divided by the time taken is 2 seconds, so it will be 5 ampere. Very fundamental concept മനസ്സിലായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു,
ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ചാർജസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പോയിന്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് 1000 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ക്രോസിങ്. 1000 ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പോയിന്റ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഇൻ 3 seconds. വെറുതെ നമ്പർ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ, 1000 അല്ല, മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ക്രോസ്. സോ 1000 ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രോസ്ഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് 3 seconds. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു number of electrons crossed will be 1000. So what will be the charge crossed? 1000 into each electron have a charge of 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, which will be equal to 1.6 into 10 raised to 30 പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be minus 16. This is the charge crossed at that point. And the time is 3 seconds. So the current equals 1.6 into 10 raised to minus 16 divided by 3. Approximately 5 into 10 raised to minus 16 ampere. Okay, current calculation method മനസ്സിലായല്ലോ. Electrons ആയാലും charge ആയാലും we will count the electrons. After getting the number of charges, getting the electrons, we can calculate the number of charges. After getting total charge, divide with the time to get the current. And the unit of current is ampere, denoted by capital A. Need to change, we will write that ampere, which is in memory of the scientist who invented this concept. Full don't use capital letters. That is a scientific convention. Parishi choichittunde units and dimensions padikkum. If it is the name of a scientist, it is to be written in the small letters. But if it is a simple abbreviation, we have to use the capital letter. That is a fundamental law. ആ ലോ പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഓർക്കുക, എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. Then next concept, now the next concept. What is the direction of the current? What is the direction of the current? Okay, കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ഒഴുകണു, ഭയങ്കര തമാശയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. പണ്ട് തൊട്ടേ മനുഷ്യന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, എന്നാലും തമാശയ്ക്കെങ്കിലും ഞാൻ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം. അവർ ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചു. ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ബൾബിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കാണ്. പഴയ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയുണ്ട്, കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്ലസ്, ഇത് മൈനസ്, എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി? പ്ലസ്സിൽ. പ്ലസ് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് മൈനസ് ഈസ് വെരി ലോ. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ, ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് മീൻസ് സംതിങ് ഹൈ, നെഗറ്റീവ് മീൻസ് സംതിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി മാത്തമെറ്റീഷ്യൻസ്. Mathematicians want to under the assumptions as positive numbers are natural and it is very high, negative numbers are very low. So when the current flows, current is to be accumulated in the positive area. അവിടെ നിന്നാണത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, after 100 years, J.J. Thomson found that the electric current is due to electrons. He found the electrons in the range 1900 to 1905. In between time, he found that it is due to the electrons, which is a fundamental property. And the electrons are negatively charged. Surely the negative charge will be accumulated in the negative terminal. And the negative charge may be moving from negative terminal to positive terminal due to attraction. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. So, set total confusion. 100 വർഷത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ്. 1900 പറയുന്നു കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. നൗ വാട്ട് ടു സേ ടു ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി? ശാസ്ത്രന്മാരൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ആലോചന, എന്ത് പറയണം? ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ മാറ്റി പറയണോ? മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല, സയൻസിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മാറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Because the new generation may be invented that this is wrong, we will say that
the old theory was wrong and we'll forward the new theory. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല. 100 വർഷം പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വിഷമമാണ്. നാളെ തൊട്ട് കറൻറ്റ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഭാവം പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതും, മറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതും. ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദി റോയൽ സൊസൈറ്റി, ഹു ഈസ് ദി അതോറിറ്റി ടു സേ ദീസ് തിങ്സ്, അവർ പറഞ്ഞു മാറ്റണ്ട. We can call the current as different words. One we call as the conventional current. Conventional current means the current what we thought up to this, and that is the in this direction, positive to negative. And the other one is called electronic current. Electronic current, that is from negative to positive. The other one is from positive to negative. അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ചോദിക്കും ഏത് കറണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒഴുക്കാണോ വേണ്ടത് അതോ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന കറണ്ട്, അത് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ്ലി വി കൻ ഡിസൈഡ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഴപ്പം, ഒരുത്തൻ വെറുതെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ പേപ്പറിലെ വെറുതെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിലത്തെ ഏത് കറണ്ടാണ്? വർത്താനം പറയാനോട് ചോദിക്കാം, കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കറണ്ടാണ് വേണ്ടത്? കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് വേണോ ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട് വേണോ? പ്രോട്ടോണിക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോണിക് കറണ്ട് എന്ന വാക്ക് പിടിക്കും. അവിടെ പിന്നെ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് വിൽ മൂവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് വിൽ മൂവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ മാത്രം കൺഫ്യൂഷനുള്ളൂ, തെറ്റുപറ്റിയത് ഇവിടെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി റോയൽ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു. സിംപിളി ദി കറണ്ട് മീൻസ്, ഒരാൾ കറണ്ട് എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, വാട്ട് വി തോട്ട് അപ് ടു ദിസ് ടൈം, കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദി കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നെഗറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട്. അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ആശയങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട. ഇലക്ട്രോണിക് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. അടുത്തത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇ ഈക്വൽസ് ക്യൂ ബൈ ടി, ചാർജ് ബൈ ടൈം. ഇത്രയും പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇഫ് ദി ചാർജ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹൗ വിൽ റൈറ്റ്? എപ്പോഴും ഒരേ ചാർജ് അല്ല പോകുന്നത്, ചാർജിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസി, ടൈം അനുസരിച്ച് ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ റൈറ്റ്? വി നീഡ് ദി കാൽക്കുലസ് ലാംഗ്വേജ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കാൽക്കുലസ് ലാംഗ്വേജിൽ വിൽ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ക്യൂ ഈക്വൽസ് ഐ ടി, ഐ ഈക്വൽസ് വിൽ റൈറ്റ് ആസ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി. മനസ്സിലാകാൻ വിഷമമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചെന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ചാർജ്. ഇഫ് ചാർജ് വാരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ഇക്വേഷൻ, if charge varies according to an equation, we have to differentiate the equation. If the charge is a numerical value, we have to use the charge divided by time. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സംശയമാണ്. ചില സമയത്ത് മാഷ് ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ചില സമയത്ത് കാൽക്കുലസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. If it is an equation, numerical formula. If it is in the shape of an equation, we have to use this one. Current charge in the equation differentiate ചെയ്താൽ current കിട്ടും. So current is the first differential of charge. Current is the first differential of charge. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഡി ക്യൂ ഈക്വൽസ് ഐ ഡി ടി എൻട്രൻസിലൊക്കെ ആവശ്യം വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് ചാർജ്? ക്യൂ ഈക്വൽസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി. കറണ്ടിൻ്റെ ഫോർമുലയെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ചാർജ് ആകും. കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ചാർജ് ആകും. ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആക്കും. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ബന്ധമാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നു, കറണ്ടിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ചാർജ് ആകും, ചാർജിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ആക്കും. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൗ കം ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. Next is something called the, next topic is something called the EMF.
സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക്. അവയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്താണ്? എൻട്രൻസിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. EMF സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. EMF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കാനായിട്ട് കൊടുത്ത ഫോഴ്സ്, അങ്ങനെയാണ് വാക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിനെ തള്ളി നീക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകണം. ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നീങ്ങുള്ളൂ. ആ ഫോഴ്സ് ആരാ കൊടുത്തത്? ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ നീങ്ങിയതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബാറ്ററി. ബാറ്ററികളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതിലുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ഗിവ് എ ഫോഴ്സ് ടു പുഷ് ഓർ പുൾ ദി ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, പുഷ് ഓർ പുൾ ദി ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബാറ്ററി. ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ബാറ്ററിയിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബാറ്ററി. ആൻഡ് ബൈ ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി ബാറ്ററി it will generate, by the chemical reaction inside the battery, ഇങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി കാണാം, it will generate a potential among its terminals, and due to that potential it can push or pull electrons. ആശയം ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, and this potential generated by the chemical reaction is called EMF. So EMF is the potential generated by the chemical reaction inside a battery, by which the battery can attract or repel the electrons, push or pull the electrons. It is the potential difference made by the battery by the chemical reaction inside, chemical reactions inside, the potential made by the ends of the battery by the chemical reactions inside, by which it can push or pull the electrons. So normally it is the potential difference. So I will write the EMF equals 2 volt. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊരു ബാറ്ററി മേടിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞ EMF equals 2 volt. നോർമലി നമുക്ക് പഴയ കണക്കനുസരിച്ച് 2 തരം ബാറ്ററികളേ ഉള്ളൂ. 2 വോൾട്ടിൻ്റെ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈപ്പ് അക്യൂമുലേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ബാറ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ 1.5ൻ്റെ ടോർച്ചിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഡ്രൈ സെൽ, ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സെൽ ആൻഡ് ഡ്രൈ സെൽ ഇതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ദി ബാറ്ററി സയൻസ്, ഫ്യൂവൽ എനർജി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് ഭയങ്കര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ലോകമെമ്പാടും പലതരം ബാറ്ററികളും പലതരം 100 കണക്കിന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ദി EMF ദേ ഹാവ് ടു ഗിവ്. ഏത് പ്രോബ്ലത്തിലും ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EMF ദേ വിൽ ഗിവ്. പിന്നെ അപ്പോൾ എന്താ അതിന് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാത്ത, പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാത്ത? ചോദ്യം മനസ്സിലായോ? എൻട്രൻസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അത് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ EMF എന്ന വാക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന വാക്കും മാറി മാറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ EMF ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. പൊട്ടൻഷ്യൽ is also measured in volt. EMF is also measured in volt. EMF is the potential generated by the battery. അപ്പോൾ അതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലേ. ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തൊരു ബൾബ് കത്തിച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ 2 വോൾട്ട് ബാറ്ററി പിടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ 2 വോൾട്ടാണ് ബൾബിന് കിട്ടിയത്. ഈ 2 വോൾട്ട് ബൾബിന് കിട്ടി, ബൾബ് കത്തി. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് 2 വോൾട്ട്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് EMF ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അവർ പറയണം ദിസ് ഈസ് ദി EMF അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്? കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വളരെ വളരെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. എൻട്രൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെരി വെരി ഡെപ്ത്. ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ EMF എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കത് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല. പണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ലോകപ്രസിദ്ധ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ്. പായസം കളത്തിലിട്ടു. എന്തോരം പായസം ഉണ്ട്? 1 ലിറ്റർ പായസം. പക്ഷെ കുടിക്കാൻ മുഴുവൻ കിട്ടുന്നില്ല. കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നു. കിട്ടിയത് ഒത്തിരി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അല്ലേ? അതന്നെ എവിടെയും പറയുന്നത്. കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ EMF. ബട്ട് വാട്ട് വി ഗോട്ട് ആക്ച്വലി ഓർ അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, available EMF, what is available for us to glow this battery is called potential.
പൊട്ടൻഷ്യൽ. ശരിക്കും എൻ്റെ പേര് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ EMF എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നതിനെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് എന്താണെന്ന് എഴുതിയ ആളെന്നെ പറയണം. കിട്ടിയതാണോ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ഒരു ബാറ്ററി മേടിക്കുമ്പോൾ, ടോർച്ച് ബാറ്ററി മേടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ 1.5 വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിയമം അനുസരിച്ച് എഴുതണം. അല്ലെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് ഒരു ബാറ്ററി മേടിക്കുമ്പോൾ 12 വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ചില കാറിന് ഒരു ബാറ്ററി മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ 24 വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ EMF ആണ്. ബാറ്ററിമ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ EMF ആണ്. 24 വോൾട്ട് ബാറ്ററി മേടിച്ചാൽ 24 വോൾട്ട് കിട്ടില്ല, ഒരു 23 വോൾട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഐഡിയ മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഓംസ് ലോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ, ബേസിക് ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ്, ബേസിക് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ എ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ഹിസ് നെയിം ഈസ് ഓം. ഓം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ്. എങ്ങനെ? ഒരു ഭാരതീയ മഹർഷി, ഓംകാരനാദം മുഴങ്ങുന്ന ഭാരതീയ മഹർഷിമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അതൊരു മഹർഷി കണ്ടുപിടിച്ചാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഹിസ് നെയിം ഈസ് ജോർജ് സൈമൺ ഓം. ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി. അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച നിയമം എന്താണ്? ദി മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഒരു കാരിയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട്, I എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ 2 അറ്റങ്ങളിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും 2 അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഉണ്ടാകുക, ഒരു പോയിന്റിലല്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് മെഷേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിന്റ്സ്, നോട്ട് ബൈ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ്. ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കില്ല. ഈ ഗ്യാപ്പിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര, ഈ 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നു ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് എ കണ്ടക്ടർ. Potential developed at the ends of a conductor directly proportional to the current flowing through it. The potential developed is proportional to the current flowing it. ഇനി അയാളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു. This is true only if it satisfies a condition. What is that condition? എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരമായി എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓംസ് ലോ വാലിഡ് ഓൺലി if. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് വാലിഡ് ആകുകയുള്ളൂ. അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വാലിഡ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? It is valid only at constant temperature. ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമം കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുകൂടി നിയമത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് എ കാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി കറൻറ്റ്. ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് എ കാരിയർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി കറൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി തന്നെ മാറ്റി എഴുതി ഈക്വൽറ്റി ആക്കാം. വി ഈക്വൽ ടു a constant into current. The constant he called it as resistance. V equals Ri. ഇതിങ്ങനെ എഴുതാറില്ല. നോർമലി we will write V equals I R എന്നാണ് എഴുതാറ്. V equals IR, current into resistance. And the resistance is the property of the material. Resistance is the property of the material. മനസ്സിലായോ? കറൻറ്റും വോൾട്ടേജുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന 2 കൺസെപ്റ്റുകൾ. റെസിസ്റ്റൻസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഇത്രയാകുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ യൂണിറ്റ് ഓം. ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് സൈമൺ ജോർജ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഓം എന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. സിമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് ഒമേഗ. ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഒമേഗ. 2 ഒമേഗകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇത് വലിയക്ഷരം ഒമേഗ, ചെറിയക്ഷരം ഒമേഗ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിക്സിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. കുറേ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഓം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ. പല മെറ്റീരിയലിലും പലതരം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പോരാ. കുറച്ച് ആശയങ്ങളോട് ഓർത്താലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന്, എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ്? എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ്? ഒരു മെറ്റീരിയലിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണമാണെന്ന് പഠിച്ചു. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസ് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു.
ബട്ട് ദി ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്ലോ ഇസ് നോട്ട് സ്മൂത്ത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ കാരിയറിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ഒന്നല്ല. ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുപോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അയോൺ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവർ. ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂ ടു സം സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് knocked out or jumped from the bondage of the atom. The residual atom is called ion. കെമിസ്ട്രിക്കാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. ഈ അയോണുകളുടെ ഇടയിലൂടെ വേണം ഈ ഇലക്ട്രോണിന് കടന്നു പോകാൻ. സോ ദി അയോൺസ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇടയിൽ കൂടെ പോകണം. സോ നാച്ചുറലി ദി ഫ്ലോ ഇസ് വെരി നോട്ട് സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ മെറ്റീരിയല് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ എത്ര തടഞ്ഞു നിർത്തും? ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ടു ബ്ലോക്ക് ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ടു ബ്ലോക്ക് ദി ഇലക്ട്രോൺസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. മനസ്സിലായോ? അതിന് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ബന്ധമില്ല. വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ, വരുന്ന കറണ്ടിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി വോൾട്ടേജും കറൻറ്റും. അവിടെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വോൾട്ടേജാണോ ആദ്യമുണ്ടായത്, കറൻറ്റാണോ ആദ്യമുണ്ടായത്? ഓംസ് ലോയിൽ പറയുന്നു കറൻറ്റ് ഉണ്ടായത് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായത് കറൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇതെപ്പോഴും ശരിയല്ല. എപ്പോഴും ശരിയല്ല. ഒരു വയറിലൂടെ കറൻറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ടറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സോഴ്സസ്, നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൽ അതൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക. സോഴ്സസിൽ ഇത് മറിച്ചാണ് പറയേണ്ടി വരിക. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറയുന്നു ഒരു ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററിയിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടത്തി ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും 2 വോൾട്ട്. അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായി. കറണ്ടായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായി. Now when we are connecting to this bulb, according to this relation the potential is already formed. വയറിന് ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറുണ്ട്. ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ബൾബ് മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ. When we purchase a fridge, when we purchased a mixie, or when we purchased an air conditioner or a tape recorder or a sound system or a TV, every instrument have a resistance inside. So when I am purchasing it, I am getting the resistance from the shop. Physics in the ഭാഷയിൽ അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ വളരെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കും, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കാണാം. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി, ബാറ്ററി എനിക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നോ, ഇവയുടെ റേഷ്യോ ആണ് കറൻറ്റ്. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് വീട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ദി കറൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ്. ഓംസിലോ അല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓംസിലോ അങ്ങനെ നിയമം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. വാട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി ഡൈനമോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി ഇടുക്കി പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് എ പവർ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ 220 വോൾട്ട്. കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ. ബൾബിൻ്റെ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്, ടി വിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്, എവരിവെയർ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതും ഫിക്സഡ് ആണ്. ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന കറൻറ്റ് വോൾട്ടേജും ഫിക്സഡ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദിസ് ടു എ കറൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ മൈ ഹൗസ്. സോ ഐ പർച്ചേസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഗിവ് മീ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബോത്ത് വാല്യൂസ്, എ കറൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ മൈ ഹൗസ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കില്ല, ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എൻട്രൻസ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ തെറോ നോളേജ് അബൌട്ട് ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ്സ്. Okay, now we are passing to the next concept. When I am drawing a graph, from graph how it will be calculated. When I am drawing a graph with say potential here, current here. രണ്ടുതരം ഗ്രാഫും വരയ്ക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കാണിക്കുന്നത്. മെജോറിറ്റി നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു, ഉണ്ടായ കറണ്ട് അളന്നെടുക്കുന്നു. ദി ഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. സ്ലോപ്പ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദിക്കണം. സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ദിസ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് dy. This small distance is called dx.
dy by dx. dy by dx is called the slope. Slope of the ഗ്രാഫിന് രണ്ട് വാല്യൂ ഉള്ള ഒന്ന് dy by dx അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ tan theta. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അളന്നെടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് dy by dx. dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് കറണ്ടിൽ വന്ന വ്യത്യാസം. dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിൽ വന്ന വ്യത്യാസം. dy by dx is the current divided by the potential I by v. I by v എന്താണ്? നമ്മൾ v by i പഠിച്ചത്. v by i equals r, I by v equals 1 by r. So the slope is the ആവശ്യം വരുള്ളൂ. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒറ്റ വാക്കുണ്ട് കണ്ടക്ടൻസ്. റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി കണ്ടക്ടൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വി ഐ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സിസ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 1 by r ആണ് കിട്ടുക. ഇത് വേണമെങ്കിൽ മറിച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയരുത്. ദിസ് ഈസ് സിറ്റുവേഷൻ. സപ്പോസ് ഐ ആം മാർക്കിംഗ് ദി കറണ്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹിയർ. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. മറ്റു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് another straight line. തീറ്റ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി കറൻറ്റ് ഡിഫറൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽസ് dy dx. എന്താ വരുന്നത്? സ്ലോപ്പ് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി കറൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ if you are taking the potential on y axis and current on the x axis, potential on y axis and current on the x axis, the slope will give the resistance. The slope will give the resistance. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, now we are passing to the next concept. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ. അതിനൊന്നുകൂടി നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴാണ് കൂടുക? ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൺട്രോളിങ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ബൈ ഓംസ് ലോ ജോർജ് സൈമൺ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ലെങ്ത്. മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു. ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ. ഏരിയ കൂടുന്തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു. ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കടുത്ത ലാംഗ്വേജിൽ കാണാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് നോക്കിയേ. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. ഇത് ജോർജ് സൈമൺ പറയൊന്നും വേണ്ട. എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായത്? ഇത് റോഡ്. ഇവിടെ എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കുറേ പോലീസുകാർ. ഒരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുക, ഒരു കള്ളൻ. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയുണ്ട്? ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോഡ്. വഴിനീള പോലീസ് ഉണ്ട്, എത്ര ദൂരം വേണം ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ? ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ലെങ്ത്. സപ്പോസ് ദി ലെങ്ത് ഈസ് മോർ, വിത്ത് മോർ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് തടഞ്ഞു നിർത്തൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയിപ്പം മറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, ലെങ്ത് ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടി. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലെ റൺവേ കിടക്കുന്ന പോലെയുള്ള റോഡാണ്, ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. ഈ പോലീസുകാർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിയോടെ കിടക്കാം, ഈ പോലീസുകാർ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിയോടെ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടും തോറും ദി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വഴിക്ക് വീതി കൂടുന്തോറും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വഴിക്ക് നീളം കൂടുന്തോറും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആർ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഏരിയ.
ഓം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L/A. ഉടനെ നമ്മൾ പറയണു ഒന്ന് ഈക്വൽറ്റി ആക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കൊണ്ടെടുക്കത്ര വിഷമം ഈക്വൽറ്റി ആക്കി കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ ഈക്വൽറ്റി ആക്കാം? ആർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, he put it as rho, a constant rho L/A. So this is a famous relation. R equals the resistance of a wire equals a constant rho into length divided by area. Rho എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ we call it as the resistivity. Rho is called resistivity. Rho is called resistivity. മനസ്സിലായല്ലോ? R equals resistivity into L/A. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും rho equals RA/L. ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഡിഫൈൻ റോ. എന്നിട്ട് അവർ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ എല്ലോ എ ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക? ഫിസിക്സിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയാൽ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി. എന്താണെന്നറിയാം? ഇഫ് L equals 1 meter, A equals 1 square meter, then what will be the rho? Rho equals R into 1/1, rho equals R. Resistivity of a material is the resistance. Resistivity of a material is the resistance of a conductor of length 1 meter and cross sectional area 1 square meter. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരിക? ഇങ്ങനെ വന്നൊരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരണ്ടേ? ഇതല്ലേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ? 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരണം. അത് വരണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം 1 മീറ്റർ, ഈ ഭാഗം 1 മീറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ 1 മീറ്റർ ആയി. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. Resistivity is the resistance if length is 1 meter, breadth is 1 meter, height is 1 meter. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും ബ്രെഡ്ത്തും ഒക്കെ 1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ക്യൂബ്. Resistivity is the resistance of the opposite faces of cube. Opposite faces of a cube of 1 meter. ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു വയറെടുത്തു 1 മീറ്റർ ക്യൂബ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു 10 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അതും 10 ഓമിനല്ലേ? അപ്പോൾ ആശയം മനസ്സിലായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, resistivity is the resistance of a cube and it depends on, it is the property of the material. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റാൻ ലെങ്ത് കൂട്ടുക, ഏരിയ കുറയ്ക്കുക. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറ്റണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ഏരിയ ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറ്റണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദി സാമ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരും. റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/ρ is known as the conductivity. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ്, റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് ഒരു മഹാവൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ തമാശയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ, നമ്മളെ രാജ്യദ്രോഹി ഒന്നും ആക്കണ്ട. അവരൊരു വൃത്തികേട് കാണിച്ചു. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ഓം അല്ലേ? അത് മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഓം മറിച്ചിട്ട് എഴുതി, ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഓം, അപ്പോൾ MHO എന്ന് എഴുതി. പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. എന്താ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേര് തലതിരിച്ച് എഴുതുക, അയാൾ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അയാളുടെ പേര് തലതിരിച്ച് എഴുതുക. നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരും തലതിരിച്ച് എഴുതിയൊക്കെ അടിയുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗാന്ധിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ പേരൊക്കെ തലതിരിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിലിറ്ററിക്കാരാണ് തലതിരിച്ച് എഴുതുക. അവർ മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്നൊരു സാധനം പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചെടുത്തു, അതും അവരുടെ എംബ്ലം ഉണ്ട്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എംബ്ലം ഉണ്ട്.
ആ എംബ്ലം ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ തലതിരിച്ചാൽ വയ്ക്കുക. ഞാനൊരു ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ കണ്ടാണ് ഒക്കെ തലതിരിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്തത് തലതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തലതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ അതൊരു ജീപ്പിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റാണ്, എന്താ നേരെ വയ്ക്കാത്ത? അല്ല, അത് ഇന്ന രാജ്യത്തു നിന്ന് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന ഇവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറി ഭീകരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്താത്ര. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക, വൃത്തികേട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ദി സീമൻസ്. സീമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, സീമൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി നൗ. പക്ഷേ MHO പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് ഞാനിതിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഫോർ ദി ഡിഫറൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വാട്ട് യു സ്റ്റഡീഡ്. മെക്കാനിക്സിൽ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കയറാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഈസി. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു, നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോർമുലകളും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുന്നതാണ്. കറൻറ്റിനെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കേട്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. I എന്ന് എഴുതുന്നവരുണ്ട്, A എന്ന് എഴുതുന്നവരുണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനതിന് A എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. A എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈ ചാർജാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ വേണ്ടേ, കറണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ്. ചാർജ് എങ്ങനെയാണ്? കറണ്ട് ഈക്വൽസ് ചാർജ് ബൈ ടൈം. കറണ്ട് ഈക്വൽസ് ചാർജ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ചാർജ് ഈക്വൽസ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം. സോ കറണ്ടിൻ്റെ A, ടൈമിൻ്റെ T. സോ ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല AT. അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല വർക്കിൻ്റെ ഏത് എഴുതുക, വർക്കിൻ്റെ എഴുതും, ചാർജിൻ്റെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് ml² T - 3 A - 1. വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചാർജിൻ്റെ എഴുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും. പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ EMFൻ്റെ അത് സെയിം ആസ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. EMF ഈസ് സെയിം ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽസ് V/I. ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതിയ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റേത് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ml² T - 3 A - 2. വ്യത്യാസം തന്നെയുള്ള സെയിം സാധനം, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു A കൂടി വരും. സോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കിട്ടി. ഇനി കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇത് മറിച്ചെഴുതാം. കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ ഇത് മറിച്ചെഴുതാം. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എത്രയാണ്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. 1 ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മറിച്ചെഴുതാം. ഇതാണ് കണ്ടക്ടൻസ്. മറിച്ചെഴുതാൻ എന്താണ്? m⁻⁻1 L⁻⁻2 T - 3 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ T+3 A - 2 become A². ദിസ് ഈസ് ദി 1 ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. കണ്ടക്ടൻസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി.